हेलो फ्रेंड्स, आज आप लेक्चर में जोवानुं छे डायरेक्ट स्ट्रेस एंड स्ट्रेन सब टॉपिक नंबर 4 कि जेनुं नाम है इलास्टिक कॉन्स्टंट। एना आज आप एक्जाम्पल जोवाना छे। अहींया तमने एक रकम आपेली है। रकम आपणे पहला जोईए। अ माइल्ड स्टील बार 20 mm डायामीटर एंड 1000 mm लॉन्ग। एक माइल्ड स्टीलनो बार है जेनी लंबाई केटली है 1000 mm। तो हियर L इज इक्वल टू 1000 mm एंड डायामीटर D इज इक्वल टू 20 mm। ओके, लॉन्ग इज सब्जेक्टेड टू एन एक्सियल टेंसाइल लोड ऑफ 40 किलोन्यूटन। 40 किलोन्यूटन एक्सियल टेंसाइल लोड लागे छे। ओके, बंने साइड। ओके, तो 40 किलोन्यूटन आपणे एक्सियल लोड एनी पर लगाए छे। इफ E इज इक्वल टू 2 क्रॉस 10⁵ न्यूटन पर mm स्क्वेर एंड 1/m इज इक्वल टू 0.25, देन फाइंड द फॉलोइंग चेंज इन लेंथ। तो चेंज इन लेंथ एटले डेल्टा L ये आपणे शोधवानुं छे अने चेंज इन डायामीटर एटले डेल्टा D ये आपणे शोधवानुं छे। तो मित्रों अहींया आपणे फर्स्ट ऑफ ऑल ए जोवानुं छे कि डेल्टा L अने डेल्टा D बंने कया इक्वेशननी अंदर आवे छे। बंने कया इक्वेशननी अंदर आवे ए आपणे पहेला जोवुं पड़े। तो तमने खबर है कि स्ट्रेन बराबर आपणे लखीए छीए डेल्टा L/L लीनियर स्ट्रेन बराबर, अने लेटरल स्ट्रेन बराबर आपणे लखीए छीए एप्सिलॉन डैश वडे बताईए छीए आने डेल्टा D/D। हवे मित्रों तमारे ये जोवानुं छे कि आनी अंदर 1/m बराबर 0.25 आपेलुं छे। मीन्स के तमने पॉइजन रेशियो आपेलो छे, बराबर। पॉइजन रेशियो तमने आपेलो छे। ओके, तो 1/m बराबर 0.25 आपेली है एटले 1/m बराबर आपणे म्यू बराबर शुं लखीए छीए 0.25। तो अहींया तमने म्यू बराबर 0.25 आपेलुं छे। ओके, तो पॉइजन रेशियो बराबर आपणे शुं लखीए छीए, तो तमे लखीए अहीं आगळ पॉइजन रेशियो बराबर आपणे लखीए छीए लेटरल स्ट्रेन बाय लीनियर स्ट्रेन। ओके, तो तमने लेटरल स्ट्रेन और लीनियर स्ट्रेन ए अहींया आपेलुं छे एप्सिलॉन डैश अने एप्सिलॉन। ओके, हवे तमने डायामीटर अने लेंथ बंने आपेलुं छे। ओके, तो जो तमने आ बंनेमांथी एप्सिलॉन अथवा एप्सिलॉन डैश बंनेमांथी कोई एक वेल्यू मळी जाए तो एना उपरथी बधी वेल्यू तमने मळी जशे। ओके, तो डेटानी अंदर जे आपेलुं छे ए आपणे पहेला जोई लईए। तो अहींया डेटानी अंदर तमने एक बार आपेलो छे, एनी उपर लोड लागे छे P इज इक्वल टू 40 किलोन्यूटन। ओके, डायामीटर तमने आपेलो छे, तो सौथी पहेला तो डायामीटर आप्यो छे एटले एनी उपरथी आपणे शुं फाइंड आउट करीशुं, एरिया फाइंड आउट करीशुं। तो फ्रॉम डायामीटर तमने आपेलो छे अहीं आगळ केटलो आप्यो छे 20 mm। तो एनी उपरथी आपणे सौथी पहेला एरिया फाइंड आउट करीए। तो एरिया इज इक्वल टू शुं थशे, अहींया सर्कल है एटले π/4 मल्टीप्लाय बाय D स्क्वेर, मीन्स के π/4 मल्टीप्लाय बाय 20 नो स्क्वेर। आंसर आवशे 314.15 mm नो स्क्वेर। यूनिट लखवानुं मित्रों खास तमारे भूलाय नहीं, ध्यान राखवानुं छे। बीजुं तमने रकमनी अंदर शुं आपेलुं छे, L बराबर तमने आपेलुं छे 1000 mm। ईनी वेल्यू तमने आपेली छे मित्रों 2 क्रॉस 10⁵ न्यूटन पर mm स्क्वेर अने म्यू तमने आपेलो छे 0.25। तमारे शोधवानुं शुं छे डेल्टा L अने डेल्टा D। ओके, तो सौथी पहला बीजुं अहींया तमने एक वस्तु आपेली छे P बराबर 40 किलोन्यूटन। तो अहींया P जे छे ए तमे 40 × 10⁵ न्यूटन एवुं आपणे लखी शकीए। ओके, तो हवे आपणे सौथी पहला तो स्ट्रेस फाइंड आउट करीशुं। तो सिग्मा इज इक्वल टू P/A। P नी वेल्यू छे 40 मल्टीप्लाय बाय 10⁵। एरिया आपणे अहींया फाइंड आउट कर्यो 314.15
ઓકે, તો આની ઉપરથી તમને સિગ્માની જે વેલ્યુ છે એ મળશે 127.32 ન્યૂટન પર mm સ્ક્વેર. ઓકે, હવે સિગ્માની વેલ્યુ મળી ગઈ, તમને E આપેલો છે, સિગ્માની વેલ્યુ પણ મળી ગઈ અને કેપિટલ E પણ આપેલો છે, તો એની ઉપરથી તમને એપ્સિલોન મળી હશે. બરાબર, તો હવે આપણે નેક્સ્ટ જોઈએ. તો અહીંયા આપણે સિગ્મા તમને મળ્યો 127.32 ન્યૂટન પર mm સ્ક્વેર. ઓકે, તમને Eની વેલ્યુ આપેલી છે 2 × 10⁵. તો હવે તમને હુકનો નિયમ ખબર છે કે સિગ્મા ચલે છે એપ્સાઇલોન, એપ્સાઇલોનને દૂર કરીએ તો આપણે કેપિટલ E મૂકીએ છીએ, તો E ઇન્ટુ એપ્સાઇલોન. બરાબર, તો આની ઉપર તમને એપ્સાઇલોનની કિંમત મળશે સિગ્મા બાય E. સિગ્માની જે વેલ્યુ છે કેટલી છે 127.32 અપોન Eની કેટલી વેલ્યુ છે 2 × 10⁵. યુનિટ અહીંયા ખાસ લખવાનું રહી ના જાય, ન્યૂટન પર mm સ્ક્વેર. તો અહીંયા આગળ તમને ફાઇનલ આન્સર કેટલો મળે છે 6.36 × 10⁻⁴. ઓકે, તો આ તમને જે મળ્યું એ શાની વેલ્યુ મળી, એપ્સિલોનની વેલ્યુ મળી. ઓકે, હવે તમને મ્યુ એક્ઝામની અંદર મીન્સ કે રકમ જે છે એની અંદર આપેલો છે, મ્યુની જે વેલ્યુ છે કેટલી છે 0.25. તો તમને ખબર છે કે પોઈઝન રેશિયો બરાબર આપણે શું લખીએ છીએ, લેટરલ સ્ટ્રેન બાય લિનિયર સ્ટ્રેન. મીન્સ કે લેટરલ સ્ટ્રેન બાય લિનિયર સ્ટ્રેન આપણે લખીએ છીએ. તો હવે લેટરલ સ્ટ્રેન જે છે એને આપણે એપ્સિલોન ડેશ વડે બતાવીએ છીએ અને લિનિયર સ્ટ્રેન છે એને આપણે એપ્સિલોન વડે બતાવીએ છીએ. તો આપણે અહીંયા આગળ એપ્સિલોન ડેશ છે એની વેલ્યુ મારે ફાઇન્ડ આઉટ કરવી હોય તો શું કરવું પડે, તો આ જે છે અહીંયા ભાગાકારમાં છે, ક્યાં જશે, ગુણાકારમાં જશે, તો મ્યુ ઇન્ટુ એપ્સિલોન થશે. બરાબર, મ્યુની જે વેલ્યુ છે એ તમને 0.25 આપેલી છે અને આની જે વેલ્યુ છે એ આપણે ફાઇન્ડ આઉટ કરી 6.36 × 10⁻⁴. તો તમને ફાઇનલ આન્સર જે છે એ મળે છે 1.59 × 10⁻⁴. તો આ તમને જે વેલ્યુ મળી એ એપ્સિલોન ડેશની મળી. હવે આપણે ફાઇન્ડ આઉટ કરવાનું છે એપ્સિલોન. ઓકે, તો એપ્સિલોન ફાઇન્ડ આઉટ કરવા માટે શું કરીશું, તો એપ્સિલોન બરાબર તમને ખબર છે શું થશે, ΔL/L. જ્યાં ΔL એ શું છે તો લંબાઈમાં થતો ફેરફાર છે. ઓકે, અને L એ શું છે તો ઓરિજિનલ લેન્થ છે. તમને અહીંયા ઓરિજિનલ લેન્થ છે એ એક્ઝામમાં આપેલી છે, એપ્સિલોન એ આપણે આગળ શોધ્યો તો એની ઉપર તમને ΔL છે એ મળી હશે. તો હવે આપણે આમાંથી ΔL ને કરતા બનાવીએ છીએ, તો ΔL બરાબર શું થશે, અહીંયા ભાગાકારમાં છે તો ગુણાકારમાં જશે, એપ્સિલોન ઇન્ટુ L. જ્યાં એપ્સિલોનની વેલ્યુ કેટલી છે, તો એપ્સિલોનની વેલ્યુ અહીંયા આપેલી છે 6.36 × 10⁻⁴. અને L બરાબર કેટલા છે, તો L બરાબર છે 1000. ઓકે, તો આની ઉપરથી તમને ફાઇનલ આન્સર કેટલો મળે છે 0.636 mm. ઓકે, અને એ શું છે, ડિક્રીઝ ઇન લેન્થ, ડિક્રીઝ ઇન લેન્થ. ઓકે, હવે આપણે અહીંયા ΔL તો શોધી કાઢ્યો, મીન્સ કે અહીંયા તમને ΔL જે છે લંબાઈમાં થતો ફેરફાર છે એની વેલ્યુ તો મળી ગઈ, પણ આપણે હજુ લેટરલ સ્ટ્રેન છે મીન્સ કે ΔDની જે વેલ્યુ છે, ડાયામીટરમાં થતો જે ફેરફાર છે એ આપણે ફાઇન્ડ આઉટ કરવાનો છે. તો ડાયામીટરમાં થતો ફેરફાર છે એને ફાઇન્ડ આઉટ કરવા માટે આપણે શું કરીશું, તો તમને અહીંયા એપ્સિલોન ડેશની વેલ્યુ તમારી જોડે છે. આ એપ્સિલોન ડેશની જે વેલ્યુ છે એ આપણે એપ્સિલોન ડેશ એટલે પહેલાં તો શું એ તમને ખબર હોવી જોઈએ. તો અહીંયા મિત્રો એપ્સિલોન ડેશ બરાબર થશે ΔD/D. એપ્સિલોન ડેશ શું છે તો તમને ખબર છે અહીંયા આગળ લેટરલ સ્ટ્રેન. શું છે, લેટરલ સ્ટ્રેન. તો લેટરલ સ્ટ્રેન બરાબર આપણે અહીંયા ΔDની વેલ્યુ ફાઇન્ડ આઉટ કરવાની છે, તો ΔD બરાબર શું થશે, એપ્સિલોન ડેશ ઇન્ટુ D. ઓકે, તો અહીંયા એપ્સિલોન ડેશની જે વેલ્યુ છે એ કેટલી છે 1.59 × 10⁻⁴. અને ડાયામીટર જે છે એ કેટલો છે 20, જે રકમની અંદર તમને આપેલો છે, તો એની ઉપરથી તમને ફાઇનલ આન્સર મળશે
3.18 મલ્ટીપ્લાય બાય 10⁻³ mm. ઓકે, હવે આને ઘણી વખત એક્ઝામમાં આપણે આ રીતે બી લખી શકીએ 0.00318 mm. ઓકે, અને અહીંયા શું થશે? ઇન્ક્રીઝ ઇન ડાયામીટર. ડાયામીટરમાં શું થશે? અહીંયા આગળ વધારો થશે અને લેન્થમાં શું થશે? ઘટાડો થશે. ઓકે, તો હવે આ એક્ઝામ્પલ આપણે કાઉન્ટ કર્યો, ડેટા ઉપરથી તમને આ કઈ રીતે ખબર પડે એ સમજાવી દઉં તમને. તો સૌથી પહેલાં આપણે શું કરવાનું છે? તો તમારે અહીંયા શોધવાનું છે ડેલ્ટા ડી અને ડેલ્ટા એલ. બરાબર, હવે ડેલ્ટા ડી છે એની વેલ્યુ તમને શામાંથી મળશે? તો એપ્સાઇલોન ડેશ બરાબર અહીંયા ડેલ્ટા ડી બાય ડી થાય છે. એપ્સાઇલોન ડેશ બરાબર ડેલ્ટા ડી બાય ડી થાય છે. એમાંથી ડેલ્ટા ડીને તમે કરતા બનાવો તો થશે એપ્સાઇલોન ડેશ ઇન્ટુ ડી. ઓકે, તો એક તમને આ ઇક્વેશન મળે છે. એ જ રીતે તમે અહીંયા એપ્સાઇલોન બરાબર તમે મૂકો છો ડેલ્ટા એલ બાય એલ, જ્યાં એપ્સાઇલોન એ શું છે? તો એપ્સાઇલોન જે છે એ શું છે? લિનિયર સ્ટ્રેન છે. ડેલ્ટા ડી એ શું છે? તો ચેન્જ ઇન લેન્થ છે. અને એલ એ શું છે? ઓરિજિનલ લેન્થ છે. તો આમાંથી તમે ડેલ્ટા ડીને કરતા ડેલ્ટા એલને કરતા બનાવો તો એ તમારે મળશે એપ્સાઇલોન ઇન્ટુ એલ. ઓકે, તો આ તમારું થઈ ગયું સેકન્ડ ઇક્વેશન. હવે મારે એપ્સાઇલોનની વેલ્યુ શોધવા માટે મારી જોડે એક બીજું ઇક્વેશન છે. કયું ઇક્વેશન છે? હુકનો નિયમ. સિગ્મા ચાલે છે એપ્સાઇલોન સિગ્મા ઇઝ ઇક્વલ ટુ ઈ ઇન્ટુ એપ્સાઇલોન. ઓકે, તો હવે આમાંથી આપણે એપ્સાઇલોનને કરતા બનાવીએ તો શું થશે? તો સિગ્મા બાય ઈ ઇઝ ઇક્વલ ટુ એપ્સાઇલોન થશે. ઓકે, હવે સિગ્માને શોધવા માટેનું ઇક્વેશન કયું છે? તો તમને ખબર છે કે સિગ્મા બરાબર શું થાય? તો પી બાય એરિયા. હવે અહીંયા એરિયા જે છે એ અનનોન છે, તો એરિયા શોધવા માટે આપણે શું કરીશું? π/4 મલ્ટીપ્લાય બાય ડી સ્ક્વેર. તમને અહીંયા ડાયામીટર આપેલો છે અને પી આપેલો છે. ડાયામીટર અને પી લોડ બંને આપેલું છે, એટલે એની ઉપરથી તમને સિગ્મા મળશે. સિગ્માની જે વેલ્યુ છે અહીંયા મૂકશો, ઈ તમને રકમની અંદર આપેલો છે, એની ઉપર તમને એપ્સાઇલોન મળશે. એપ્સાઇલોનની વેલ્યુ તમે અહીંયા મૂકશો, એલ તમને આપેલું છે, એની ઉપર તમને ડેલ્ટા એલ મળી જશે. બરાબર, હવે તમારે શોધવાનું છે લેટરલ સ્ટ્રેનની જે વેલ્યુ છે. મીન્સ કે તમને ડેલ્ટા એલ તો મળી ગયું, પણ ડેલ્ટા ડી શોધવા માટે તો હવે તમારે જોવાનું છે કે ડેલ્ટા ડી અને ડેલ્ટા એલ મીન્સ કે એપ્સાઇલોન ડેશ અને એપ્સાઇલોન વચ્ચે કોઈ રિલેશન છે? તો હા છે રિલેશન. શું રિલેશન છે? તો તમને ખબર છે કે મ્યુ મીન્સ કે પોઈઝન રેશિયો બરાબર આપણે લખીએ છીએ લેટરલ સ્ટ્રેન બાય લિનિયર સ્ટ્રેન. ઓકે, તો લેટરલ સ્ટ્રેન છે અહીંયા લેટરલ સ્ટ્રેન છે એને આપણે બતાવીએ છીએ એપ્સાઇલોન ડેશ વડે, અને લિનિયર સ્ટ્રેન છે એને આપણે બતાવીએ છીએ એપ્સાઇલોન વડે. મ્યુ તમને રકમની અંદર આપેલો છે, એપ્સાઇલોનની વેલ્યુ તમારી જોડે છે, તો એની ઉપરથી તમને મળશે એપ્સાઇલોન ડેશ. બરાબર, તો એપ્સાઇલોન ડેશ બરાબર શું થશે? મ્યુ ઇન્ટુ એપ્સાઇલોન. ઓકે, હવે અહીંયા તમને એપ્સાઇલોન ડેશની વેલ્યુ મળે તો હવે એપ્સાઇલોનનું બીજું ઇક્વેશન છે ડેલ્ટા ડી બાય ડી. એપ્સાઇલોન ડેશ છે એને આપણે કહીએ છીએ લેટરલ સ્ટ્રેન, અને લેટરલ સ્ટ્રેનનું ઇક્વેશન છે ચેન્જ ઇન ડાયામીટર અપોન ઓરિજિનલ ડાયામીટર. તો અહીંયા હવે તમને ડાયામીટર જે છે એ તમને રકમની અંદર આપેલો છે, અને એપ્સાઇલોન ડેશની વેલ્યુ તમને ઉપરના ઇક્વેશન ઉપરથી મળી, તો એની ઉપરથી તમને ચેન્જ ઇન ડાયામીટર મળશે. બરાબર, અહીંયા એક વસ્તુ છે કે અહીંયા તમને એક્સિયલ ટેન્સાઇલ લોડ આપેલો છે. હવે તમને ખબર છે મિત્રો કે અહીંયા કોઈ બી બાર હોય એની ઉપર આપણે ટેન્સાઇલ લોડ એપ્લાય કરીએ છીએ તો એની લેન્થમાં શું થાય છે? વધારો થાય છે. મીન્સ કે ઇન્ક્રીઝ ઇન લેન્થ. અને અહીંયા લંબાઈમાં વધારો થશે એટલે તમને ખબર છે ઓબ્વિયસલી આ રીતે લંબાઈમાં એનો વધારો થાય તો ઓબ્વિયસલી ડાયામીટર જે છે એમાં શું આવશે? રિડક્શન આવશે. બરાબર, તો માની લો કે ડેલ્ટા એલ છે એ પ્લસ આવે છે, તો સમજવાનું કે લંબાઈમાં શું થાય છે? વધારો થાય છે. લંબાઈમાં વધારો ક્યારે થાય? જો આપણે એપ્લાય કરેલો લોડ છે એ કેવું હોય? ટેન્સાઇલ હોય. બરાબર, અને અહીંયા આગળ ડાયામીટરમાં રિડક્શન ક્યારે આવે? તો ડાયામીટરમાં રિડક્શન બી ત્યારે જ આવે જ્યારે આપણે એપ્લાય કરેલો લોડ છે એ કેવો હોય? ટેન્સાઇલ હોય. એનાથી ઓપોઝિટ વિચારો કે અહીંયા માની લો કે આપણે અહીંયા કોમ્પ્રેસિવ લોડ એપ્લાય કરીએ છીએ,
તો કોમ્પ્રેસિવ લોડ આપણે એપ્લાય કરીશું તો શું થશે? તો કોમ્પ્રેસિવ લોડ તમે એપ્લાય કરો છો એટલે શું થશે? તો અહીંયા આ જે છે એની ફાઇનલ ફિગર આ પ્રમાણે આવશે. મીન્સ કે લેન્થ જે છે એ પહેલાં આટલી હતી, હવે લેન્થ ફાઇનલ લેન્થ કેટલી મળે તમને? આટલી મળે છે. ડાયામીટર જે છે પહેલાં આટલો હતો, હવે તમને ડાયામીટર કેટલો મળે છે? આટલો મળે છે. મીન્સ કે તમે અહીંયા જોઈ શકો છો કે ડાયામીટરમાં શું થાય છે? ડેલ્ટા ડીની વેલ્યુમાં વધારો થાય છે. જ્યારે લેન્થમાં શું થાય છે? લેન્થ પહેલાં વધારે હતી અને પછી ઓછી મળે છે, તો ડેલ્ટા એલ છે એમાં શું થાય છે? ઘટાડો થાય છે. બરાબર. તો જ્યારે આપણે કોમ્પ્રેસિવ ફોર્સ એપ્લાય કરીશું તો એવા કેસમાં શું થશે? તો ડાયામીટરમાં તમને વધારો મળે છે, મીન્સ કે ડાયામીટર વધશે અને લંબાઈમાં શું થાય છે? ઘટાડો થાય છે. બરાબર. તો તમારે આ રીતે યાદ રાખવાનું છે. જો ટેન્સાઇલ લોડ હોય, એપ્લાય કરેલો લોડ કેવું હોય? ટેન્સાઇલ હોય, તો શું થશે? તો ડેલ્ટા એલ જે છે એ પ્લસ આવશે અને ડેલ્ટા ડી છે એમાં માઇનસ આવશે. મીન્સ કે એમાં શું થશે? લંબાઈમાં વધારો થશે, ડાયામીટરમાં શું થશે? ઘટાડો થશે. એનાથી ઓપોઝિટ વિચારીએ. જો એપ્લાય કરેલું લોડ છે એ કોમ્પ્રેસિવ હોય તો ડેલ્ટા એલ છે એ માઇનસ આવશે, મીન્સ કે લંબાઈમાં શું થશે? ઘટાડો થશે અને ડેલ્ટા ડી છે એ કેવો આવશે? પ્લસ આવશે, મીન્સ કે ડાયામીટરમાં શું થશે? વધારો થશે. ઓકે મિત્રો. તો હવે આપણે આના પછીનું જે નેક્સ્ટ લેક્ચર છે એની અંદર આપણે જોવાનું છે પંચ જે છે સ્ટીલ પંચ, એના એક્ઝામ્પલ અને એની થિયરી જે છે એ હવે આપણે નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં જોઈશું. થેન્ક યુ.